मेरे कुछ मित्रों की ये इच्छा है। मेरे कुछ मित्र बहुत शांत और अभ्यासी जिंदगी व्यतीत करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने अपना जो दुनियादारी का काम था वो छोड़ करके अब अपने वो घर पे रहते हैं, बहुत शांत जिंदगी बिताते हैं और ज्यादातर समय अभ्यास के अंदर लगाते हैं और गुरु के साथ जो अंतरी रिश्ता है उसके अंदर आगे कामयाब होने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि अब उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो शारीरिक स्वरूप के दर्शन करने के लिए यहाँ पे आ सके। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कभी ऐसा समय आता है या कभी ऐसे समय की जरूरत होती है जब ये बेहतर होता है कि दुनिया के सारे काम काज छोड़ करके शांत बैठ करके अभ्यास किया जाए? हाँ भाई, अभ्यास करना बहुत अच्छा है। मैं ਇਹਦਾ स्वागत करता ਹਾਂ। लेकिन दुनिया के काम काज छोड़ के जो असी प्लैनिंग बनाने हैं, कदे कदे ऐसे आदमियों ਨੂੰ आम तौर के उत्ते मन धोखा दे दिंदा है। फिर वो अभ्यास भी नहीं बहिंदे गए और दुनियादारां तो भी वो अलग हो जाते हैं। दुनिया ਨੂੰ फसन का मौका दे दिंदे आ। देखो जी, इन्हें 5-4 साल अभ्यास किया, दुनिया छड्डी, अज फिर दुनिया वर्गे काम करता है। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਖੁਦ ਕਮਾਉਣ, ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਨਾ ਹੋਣ ਔਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸਾਲ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਦ ਮਨ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 35 साल का पहला वाकया है। लेकिन वो घर बार छड़ के तो शायद इदों भी 20-30 साल पहला जंगलों में चलिया गया सीगा। काफ़ी अरसा, तकरीबन 20-25 साल उसने बाहर बताए। आखिर मन ने कहा दुनियादारी भी करनी चाहिए है। घर आया ये उस जगह का वाकया है पंजाब का जिथे बाबा बिशन दास जी होए है। तो बाबा बिशन दास उसनू कहन लग्या कि देख, एकमदास उसका नाम सीगा, एकमदास तैथों हुण दुनियादारी भी नहीं होनी, तू बुढ़ा हो गया है। 70 साल की उसकी आयु हो चुकी सी। वो कहन लग्या नहीं, मैं ये करना ही है। आखिर उसने शादी कराई, शादी टुट गई, ना निभी। फिर उन्हें होर उपराला किया। वो औरत, क्योंकि वो बुढ़ा सीगा, वो जवान सी, उसके उपर सब्जी इत्थे ढूई ते लादी तो मंडी वेचण वास्ते ले जाती। एक दफा मैं बाबा बिशन दास के दर्शनों में जा रहा सीगा, क्योंकि जिन्होंने दिनों च मैं देखा सी उन्हीं दिनों तो काफ़ी सेहत अच्छी सी। उस तो बाद सेहत डाउन हो गई। मैनू उसने सियाण लिया, मैनू कहन लग्या अजैब सिंह, तू जल्दी वापस ना होई, मैं तेनों कोई गल दसूंगा। मैं अजे बाबा बिशन दास को बैठा सी तो मंडी जैतो दे विच सब्जी छोड़ के आया, सोटी के सहारे कुब्बा कुब्बा तुर रहा सीगा। आके मैनू कहन लग्या कि मैं होर तां सारे पिंड दे लोकां नूं कहा भी शादी ना कराओ, लेकिन मैं तैनू भी कहना भी शादी ना कराई। मैं उन्होंने कहा कि एकमदास, तू अजे भी भुलदा है, तेन अजे भी कोई तजर्बा नहीं होया। शादी कराउणी कोई बुरी नहीं, वक्त सिर तू ये कह कि मेरे तरह कोई पंगा ना लवे। तो कहण दा भाव वो बहुत बुरी हालत दे विच उसने शरीर छोड़िया। ना वो करदा रहा, ना घाटदा रहा, ना वो तितर रहा, ना वो बटेर रहा। संत मत सानू हथ पे हथ करके बैठण की शिक्षा नहीं दिंदा।
ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਦਮੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਮਿਹਨਤ ਚੋਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਅੰਨ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਅੱਛਾ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਭਜਨ ਅਭਿਆਸ ਅੱਛਾ ਬਣੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਏਗਾ ਭਜਨ ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨੂੰ ਭਜਨ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਖਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਕ੍ਰੋਧ, ਈਰਖਾ, ਕਾਮ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ। ਮਿਹਨਤੀ ਆਦਮੀ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਵੀ ਪਾਲਦਾ ਔਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਾਲਦਾ ਹੈ। तो सानू मेहनत ਦੇ ਚੋਰ नहीं बनना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए है। अगर असी इस तरह सब कुछ छड़ छड़ा के बैठते हैं, सानू पता ही है जिहड़ा मन है वो फिर भी बाहर दौड़ता है। मन सारी दुनिया दे विच फैल जाता है। मन अंदर ही बैठा कहता है कि बाहर कोई काम भी ढूंढना चाहिए है, वो बैठा ही प्लानिंग बनाई जाएगा। मैं जब बाबा बिशन दास का बताया होया 18 साल अभ्यास किया सीगा, मैं खुद अपने खेत विच हथी मेहनत करता रहा, कदे भी हाथ ते हाथ धर के नहीं बैठा सीगा। काफी अभ्यास दे जो मन ने थक जाना, जिसने थक जाना जाके अभ्यास विच अपना टाइम बतीत करना, रात नूं जागना, क्योंकि जिन्ना भी असी मन नूं थका लांगे ये शरारता नहीं करेगा। इसे तरह जब मैं इत्थे अभ्यास किया 16 PS के अंदर, ये बाग उस वक्त दे विच ही आबाद किया सीगा। खूब इत्थे ही मैं कहीं ना आपदा काम करदा सीगा। मन नूं अगर कोई थोड़ी बहुती इस तो कम लिया जाए, ये शरारत नहीं करदागा और उस तो बाद अपना कमाया हुए अन्न का अच्छा असर पैंदा है। हमारे देश के अंदर जब कोई औरत 50 साल की हो जाए और उसका पति उसको छोड़ दे तो सरकार उसको पेंशन देती है। एक तो जब 50 साल की रहता है उसको पेंशन मिलती है, और अगर कोई किसी का पति उसको छोड़ जाए तो सरकार उसको और भी भत्ता देती है, छोड़ने का भी भत्ता देती है। तो क्या इस तरह का जो इमदाद है वो स्वीकार योग्य है? किस तरह? एक तो जब आदमी बुजुर्ग हो जाए हाँ। तो उसको पेंशन मिलती है, और जब अगर किसी बुढ़ापे में कोई बंदा उसको छोड़ देवे और बंदा उसको पैसे ना देवे तो सरकार की तरफ से उसको भत्ता मिलता है। तो क्या इस तरह से मदद प्राप्त करना ठीक है? जे बंदा छोड़ दे, जे औरत छोड़ दे, बंदे कहती बंदा देता नहीं तो इसलिए सरकार देती है। बेहतर तो यह है कि इंसान आपदे पैरों ते खड़े, सबनों बेहतर यह हुंदा है। अगर ऐसा नहीं हुंदा, तुहानूं पता ही है कि वो भी लोगों का दान वगैरह चो पैसा मिलता है जिहड़ा इस तरह का सरकार दिंदी है, उसका कुछ कर्ज तो चुकाना ही पएगा, लेकिन भुखे बैठण नालों वो प्राप्त करना अच्छा है। सत्संगी नूं ज्यादा भजन करना चाहिए है ताकि जिस आदमी दे वो पैसे है वह भी कर्ज उतरता रहे और वह भी जीवन अच्छा चलता रहे। गुरु की दया और हमारी इच्छा शक्ति, ये दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए कई दफा ऐसा देखने में आया, कई दफा ऐसा होता है कि हमारे दिल के अंदर कोई काम करने की इच्छा होती है लेकिन गुरु की दया वहां पर मौजूद नहीं होती और हम वो काम नहीं कर पाते। तो क्या कभी ऐसा भी होता है कि गुरु अपनी दया उठा लेता है और हमारी इच्छा होने के बावजूद भी काम वहां पे नहीं होता? या कई दफा ऐसा हो सकता है कि गुरु की दया वहां पे मौजूद हो लेकिन हमारी इच्छा शक्ति में कमी होने की वजह से वो काम हम नहीं कर पा रहे? कोई ऐसा वक्त नहीं कि जब थोड़े ऊपर गुरु की दया ना हो रही हो, लेकिन कई दफा तुसी काम ही ऐसे करते हो जिहदे विच तुसी कामयाब नहीं हुंदे। काम करन तो पहला सोचते नहीं, किसी अपने मित्र दी अच्छे दी सलाह नहीं लेंदे, इस वास्ते उहदे विच तुसी कामयाब नहीं हुंदे। सत्संगी नूं भुल के भी नहीं ऐसा सोचना चाहिए कि मेरे ऊपर हुण दया नहीं। बेशक सत्संगी कितने कष्ट च है, सुता पिया जागदा है, सुता तो सत्संगी है लेकिन गुरु नहीं सौंदागा। शब्द रूप हमेशा ही जागदा है, वो हमेशा ही अपनी दया करता है, साह ना करता है
ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ ਭੂਲ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ सत्संग ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਉਹ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਕੈਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਤਲ ਕਰਕੇ, ਪਿਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਵਕੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਖੁਦ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੋਲਾ ਧਾਰ ਕੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਜ਼ਾरों ਹੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੈਸੀ ਉਹ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਉਠਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਛੱਡਦਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਦਫਾ ਬੱਚਾ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ ਜਲ ਜਾਏਗਾ, ਬੱਚਾ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫੌਰਨ ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ काम हम कर रहे हैं क्या ਇਹ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਫਾਇਦੇ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਹਤਰੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਇਹ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਕਫਾਇਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਪਾਉ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਤਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ में ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾ ਕੇ ਅਰਸਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਘਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾ ਵਿਗਾੜੋ, ਪਿਆਰ ਨਾ ਰਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਨਿਉ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਠੀਕ ਹੈ तो ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਰੂਹਾਨੀ ਸਫ਼ਰ ਬੜਾ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ तो ਮੇਰੀਆਂ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ। ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਦ ਸੇਵਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਦ ਸੇਵਕ ਸੰਤ ਮਤ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਮਤ ਦੇ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਧੀਰਜ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਸਬਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਭੁੱਲੜ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਦਾਸ ਦੁਖੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੁਖੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸੁਖੀ ਵਸੇ ਮੋਰਾ ਪਰਵਾਰਾ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਵਾ ਕਰਤਾਰਾ। ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਮਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੰਤ ਮਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਨਹੀਂ, वो साह साह ना ऐसे। गुरु नानक कहते ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुक्त मोह तारे। साह साह ना, साह ऊपर जाता तद भी दया है, थल्ले आउंदा तद भी दया है। सदगुरु के ऊपर जोर, कोई भी जोर ना होने, एक तो सदगुरु के ऊपर कोई जोर नहीं है, दूसरी बात यह है कि हम लोग गुरु की दया के आश्रय हैं, गुरु की दया के ऊपर। और आपसे बेनती करते हुए प्यार की, क्या आप हमारे दिल खोल करके कृपाल की जो खूबसूरती है वो बयान कर सकते हैं? सब तो पहला तो यह है कि मैं ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ कि गुरु ते साडा जोर नहीं, लेकिन जब मैं भजन परम पिता कृपाल दे अगे बोलिया सी, उन्हें मैंने ये कहा सी नहीं, जो भजन सिमरन करते हैं उन्हां दा गुरु ते जोर हुंदा है। जो प्यारे बच्चे है वो अपने पिता नूं प्यार दीआं संगलियां नाल बन लैंदे है।
ਪਿਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੰਨਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਵਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਤਾ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਛੱਡਦਾਗਾ। ਉਹ ਬੜੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੋਂ ਵੀ ਝਿਜਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਉੱਠੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਔਲਿਆਂ ਦਾ ਉਚਾਰ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਫੁਲਕਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਅਚਾਰ ਬੜਾ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਸੀਗਾ। ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਭੈਣ ਫੁਲਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀਰ ਦੇ ਫੁਲਕਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਭੈਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਚਾਈ ਹੈ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਉਸੇ ਵਕਤ ਆਇਆ। ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜਿਆ, ਰਾਮ ਲਾਲ, ਕਿ ਜਾ ਬਈ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਔਲਾ ਖਾਧਾ, ਜਿਸ ਔਲੇ ਦਾ ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬਈ ਨਿਮਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਬੜੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਰੂਪ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਗੂੰਗਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਮਿਸ਼ਰੀ ਖਾ ਲੇਗਾ ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾਗਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਕੱਚਾ ਹੀ ਵਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਰੂਪ ਦੇਖਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਉਸ ਸਰੂਪ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾਗਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਬੜਾ ਸੰਘਣਾ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜੰਗਲ ਹੈ। ਮਨ ਔਰ ਆਤਮਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਬਲ ਪੂਸੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ। ਜਦ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ ਤੇ ਟਿਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਜਦ ਇਹ ਇਦੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਮਨ ਮੋਹਣਾ ਸਰੂਪ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਗਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਗਨੇਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਲੋਹਾ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਫੌਰਨ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੂਪ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅੰਦਰਲੇ ਮੰਡਲਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਉੱਪਰਲੇ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਗੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਗੇ ਔਰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਸੁੱਤੇ ਨਾ ਜਾਗਦੇ। ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਸੱਚੀ ਇੱਜ਼ਤ, सच्चा प्यार गुरु प्रति आउंदा है। दूसरी बात ये है कि जो आप अभ्यास करने से पहले ये कहते हो कि जब हम अपने मन और आत्मा को तीसरे दिल से नीचे जाने की आज्ञा देते हैं तब हम बहुत सारी ताकत खो बैठते हैं। तो कौन सी ऐसी ताकत है जो हम खो बैठते हैं? क्या वो शारीरिक ताकत खो बैठते हैं? और ऐसा क्यों है? जब हम तीसरे दिल से नीचे आते हैं तो क्यों ताकत खो बैठते हैं? तीसरी बात यह है कि महाराज जी ये कहा करते थे कि जब हम ज्योत देखते हैं सिर्फ उसी समय हम तरक्की कर रहे होते हैं और ज्योत देखने से ही हमारी तरक्की होती है। तो मेरा सवाल ये है कि ऐसा क्यों है? ज्योत देखने से क्यों हमारी तरक्की होती है? इसमें कौन सी क्रिया है? हाँ भाई, हुजूर महाराज कृपाल ने काफी इस बात के उत्ते सत्संगां अंदर चानना पाया सुबह के टाइम का, क्योंकि एक तो असी दिन भर के जो कारोबार किए होंगे है उस नींद लैके बिल्कुल भुल चुके होंगे हैं। नींद आने के नाल शरीर हल्का फुल्का होया हुंदा है और उस तो बाद आत्मा ने शरीर के अंदर उसी वक्त प्रवेश किया हुंदा है। उस वेले अभ्यास करने वाले दी आत्मा जल्दी ही शरीर नूं छड्डण दे विच कामयाब हो जाती है। उस तो बाद
ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਲੋਕ ਸੋਏ ਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਅਭਿਆਸੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ਾਂਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਹੀ ਹੁਣ ਜੋ ਆਪਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕੌਣ ਸੀ ਸ਼ਕਤੀ 9 ਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਮਨ ਆਤਮਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਅਗਵਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਆਓਗੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਿਆਲ ਹੀ ਉਠਾਏਗਾ। ਜਦ ਖਿਆਲ ਉੱਠਣਗੇ ਉਹ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਦ ਇੱਛਾ ਉੱਠੇਗੀ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਐਸੇ ਅਜੋਗ ਕੰਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਸੰਤ ਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜੋਤ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋਤ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਜੋਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਜੋਤ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਖਰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਦੇਖਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। Could you speak loudly? Would you like to use this blanket? कहता कंबल इस्तेमाल करना चाहोगे आप? धन्यवाद, कोई लोड़ नहीं, मेरे काफी हमदर्दी के लिए धन्यवाद। कहते हैं कि सुबह के अभ्यास के बाद में जब हम आपके पीछे आते हैं और जब आप ऊपर सीढ़ियां चढ़ जाते हैं तब भी हम लोग वहां खड़े रहते हैं, क्या ये नाजायज? देखो भाई, आपका मन खुश करना है, जायज हो नजायज हो, गुरु का दर्शन किसी भी हिसाब ਨਾਲ मिल जाए, सवाल तो दर्शन करना है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बड़ी एक महाराज सावण सिंह और ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨੀ ਮਸਤਾਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਬਿਆਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪੱਖਾ ਵਗੈਰਾ, तो हथ ना ये हजूर महाराज सावण सिंह ते पखा करते हुंदे सीगे। एक प्रेमी पखा कर रहा सी, मस्ताने बलोचिस्तानी दे दिल च ये ख्याल आया कि ये बड़ा चौधरी है जिहड़ा पखा कर रहा, कि मेरा हक नहीं, कि ये मेरा मालिक नहीं। ਉਹਨੂੰ कई आदमियों ने रोकया और मस्ताने दे यही दिमाग च आई भी गुरु वास्ते किड्डी भी कुर्बानी ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਜਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੱਪਾਂ ਵਾੜ ਸਮੁੰਦ ਕਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਪਏ ਬਕੁਨ, ਜੇ ਜਮ ਹੋਵੇ ਪਹਿਰੂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾ ਰਕੁਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਆਖਰੋਂ ਧੱਕਾ ਲਗਾ ਲਗੂ ਕੇ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪੱਖਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਆਕੜਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੱਖਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮਸਤਾਨੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਪੱਖਾ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਉਂ ਛੱਡਦਾ। ਅਖੀਰ ਮਸਤਾਨੇ ਨੇ ਜੱਫਾ ਪਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰੀ ਸਿੱਟ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ ਵੀ ਤੂੰ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਸਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਰੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਅਖੇ ਮਸਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹਟ ਜਾ। जब ऐसा हुआ महाराज जी काफी खफा होए। ताना जी कहने लग्या सच्चे पातशाह ये क्यों नहीं पखा दिंदागा कि इस दा तेरे ते ज्यादा हक है। महाराज कहने लगे तू जा खूह दे विच छाल मार, तू मैनू तंग बहुत करदा है। हुण तुहानू पता ही है जिहड़ा प्रेमी है वो रुकदा नहींगा, क्यों कि गुरु दे हुक्म मनना बड़ा जरूरी हुंदा है। उसने एक कुएं दे अंदर नजदीक ही सी सत्संग करदे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਗਏ, ਥੱਲੇ ਰੱਸਾ ਵਗਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਰੱਸਾ ਪਕੜ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾ। ਉਹ ਰੱਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਪਾਣੀ ਕਾਫੀ ਕੂਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਹਿਰਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਹਮਨੇ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਡੁੱਬਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਸੀਗਾ ਕਿ ਥੱਲੇ ਸਾਵਣ ਸ਼ਾਹ
ਹੱਥ ਦੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਸਤਾਨਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਡੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਡੇ ਵੀ ਕਰੜੇ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਜੰਮ ਜਿਸਨੇ ਸਾਹ ਕੱਢਣਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੁਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰੁਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਤਮਾ ਚਤਰਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਨਾਮ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹੈ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਪਿਆ ਪਰ ਪਾਸ ਖੜਨ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਛਾਇਆ ਤੱਕ ਬੇਸਬਰਾ ਆਸ਼ਿਕ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲੇਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣ ਗਨੀਮਤ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੇਵੇ। ਬੇਪਰਵਾਹ ਪਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ ਗਾ। ਬੇਪਰਵਾਹ ਪਿਆ ਪਰ ਪਾਸ ਖੜਨ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਤੋ ਛਾਇਆ ਤੱਕ ਬੇਸਬਰਾ ਆਸ਼ਿਕ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲੇਵੇ। ਉਹ ਉਹਦਾ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਛਾਇਆ ਵਗੈਰਾ ਯਾਨੀ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲੇਵੇ। ਤੋ ਚੱਕ ਝਰੋਕੇ ਪਾਸ ਖੜੋ ਕੇ ਦੂਰੋਂ ਯਾਰ ਤੱਕੇਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣ ਗਨੀਮਤ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੇਂਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ, ਚਲ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਮੇਰੇ ਚਵਾਰੇ ਅੰਦਰ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੋ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਉਹ ਪੌੜੀ ਚੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਕੜਕਦੀ ਹੈ ਐਂ ਬੋਲੇ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ? ਤੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ, ਵੇਖ ਕਿੱਡੀ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਬੜਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।